आणि तेव्हा माझ्या बिल्डिंग मधल्या सगळ्यांना तो डान्स इतका आवडला ते मला एमडी माधुरी दीक्षित असं वगैरे म्हणायला लागले. डान्स नुसती एक आर्ट फॉर्म नाहीये, इट इज मेडिटेशन, इट इज हीलिंग, इट इज ऑल ऑफ दॅट. So I had to make it on my own, and there was never a chance of, turning back. You can't plan anything. You just have to give it all. म्हणजे तेव्हा मला असं वाटतं की तेव्हा डेस्टिनी प्लेड लाईक अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. ऑडियन्स इज युअर करता धरता. वी हॅव कन्वर्टेड अमृता पक्का पुणेकर. ते म्हणतात ना आपल्या जे काही असतं त्याला एक डिरेक्शन मिळणं खूप गरजेचं असतं. त्या ऑडिशनवाल्यांचा कॉल आला मला. जोगी सर होते, त्यांनी कॉल केला की जाके धर्मा में मिलना है, बिकॉज इट वॉज अ बिग डील फॉर समबडी हु इज नॉट गेटिंग वर्क फॉर 2 years. It was a very, very big deal. Who enters your life is in your hands, but who exits your life is never in your hand. From setting the stage on fire with her dance to powerful performances in Marathi and Hindi films, she's not just an actress but an inspiration to many and an incredible performer. And I'm deeply inspired by you, and we all want to welcome you on today's episode. Thank you so much, Devyani, and thank you so much for having me. And this is your second season. Yes. And many congratulations. Firstly. Thank you. And I know that this is something like आता ते म्हणतो ना की we are still used people as actors and actresses. We are still used to this camera setup and this and that and everything, but you thought of doing something like this. I think it's great. आणि आमच्यासाठी असं आहे की any guest, especially it was you today, who have looked upon like an inspiration since many years. And I'll tell you why. Because you have started everything from scratch, right from doing live performances to being so driven towards dance. Doing web series, doing films, and being experimental in life. So that as young people, I think that it is so important for us to learn these lessons where you are so free flowing in life, right? Yeah, I think that is, today after years of working, I can say this, that today whatever comes your way, you have to make the most of it was my mantra. But when I started off with just one thought that I didn't know anything about this industry. I didn't know anyone in this industry. So I had to make it on my own, and there was never a chance of, turning back. Because I come from a very, very middle class Maharashtrian family. And, वो कहते हैं ना कि the cliches were always there, that parents were a little scared of me wanting to make a name for myself here in this industry, letting me go from Pune, come to Bombay, come to Mumbai, and then, kind of audition and have experiences and this and that. So the cliche obstacles were always there. But for me, I think I wish I was even today like that. I used to take every day as it used to come. Amazing. Today I think a lot. Today I have a lot of stuff that I pre-plan and this and that and everything. But that day, that point of time when I was like hardly 19-20, I used to just go, अच्छा ये audition है, अच्छा मैं कर लेती हूँ. अच्छा ये reality show, okay I'll do it. अच्छा ये ad है, okay I'll do it. It was like that. I really wish that that younger Amrita could have been there right now around, so that I can kind of live my life again like that. आज तो हम लोग इतना प्लानिंग करते हैं, हेयर क्या, मेकअप क्या, तब तो अरे मम्मी you have to go for audition. अच्छा घर पर ही बाल स्ट्रेट करो फिर निकल जाओ. Correct. That used to happen. But I think what my life and what my career decisions and my life decisions have taught me is you can't plan anything. True. You just have to give it all. Whatever that you do, any friendship, any relationship, any career, any decision that you take in your life, you have to give it your 100%. Absolutely. आणि हे जे संस्कार आहेत, कन्सिस्टन्सी, हार्ड वर्क किंवा छोट्या मोठ्या गोष्टी असतात, जसं आपण म्हणलं की मराठी फॅमिली, पुण्यातून सगळं सुरुवात करायचं. मुंबई तरी ठीक आहे की माहिती आहे की नेटवर्क आहे, कनेक्शन्स आहेत, ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत, पण जे लहानपणीचे जे संस्कार असतात आपल्या आई वडिलांनी दिलेले,
त्याच्यातल्या काही आठवणी आहेत का ज्या आठवणींपैकी इथे आपण आपला कल आला, म्हणजे तुम्ही इथे? नाही, मी तुला सांगू, इनफॅक्ट मी कधी नृत्य हे शिकले पण नाहीये. म्हणजे आफ्टर 35 आय एम राईट नाव काइंड ऑफ परस्युइंग माय पॅशन. आय एम लर्निंग कथक राईट नाव. पण तेव्हा असं होतं की आम्ही मुंबईतनं पुण्यात गेलो होतो. माझा जन्म मुंबईचा आहे, पण 93 बॉम्ब ब्लास्ट नंतर माय फादर यूज टू ट्रॅव्हल इन ट्रेन्स. ही यूज टू गो टू गिरगाव आणि असं सगळं. अँड देन मग त्यांचं असं झालं की नको, हे खूप सेफ वाटत नाहीये आता. आणि 2 मुली होतो आम्ही घरी. सो ही वॉज लाईक की आपण दुसरीकडे शिफ्ट होऊया. सो आम्ही आमचं सगळं, आणि पुण्यात आम्ही कोणालाच ओळखत नाही. म्हणजे आम्हाला एवढा कल्चरल शॉक होता की 1 ते 4 दुकानं बंद. काय तिकडे पुण्यात असं आहे ना, तर मुंबईच्या लोकांना माहितीच नाही 1 ते 4 दुकान बंद म्हणजे काय असतं ते. सो मला आठवतं की वी काइंड ऑफ टूक एक कल्चरल शॉक होता. कारण आम्ही तेव्हा अंधेरीत राहायचो, गिरगावात पप्पा काम करायचे, आमचं विलेपार्लेला घर होतं. तर ते सगळं विकून आम्ही शिफ्ट झालो. आणि कोणी नाही पुण्यात, ना मित्र ना मैत्रीण ना रिलेटिव्ह त्यावेळेचा पप्पांचे. तर मला आठवतं की आम्ही तिकडे एका हॉटेलला राहायचो. आय थिंक डेक्कनला हे हॉटेल होतं. मम्मी पप्पा आम्हाला सोडून जायचे आणि घर शोधायला जायचे. आणि मग असं करता करता आम्हाला श्री गोपाळ विहारमध्ये आम्हाला एक फ्लॅट आवडला. आणि तेव्हा तो त्या काळी 5 लाखाला आम्हाला मिळाला होता. अरे वा. म्हणजे आज त्या 5 लाखाची काहीच किंमत नाहीये म्हणजे घर घेण्यासाठी. आणि आजही आमचं ते घर आहे. तर तिकडे आम्ही तो फ्लॅट घेतला. मग आम्ही राहायला लागलो. पप्पांनी एक दुकान घेतलं मग टिळक रोड वरती. आणि मग ह्या प्रकारे आमची जर्नी सुरू झाली तिकडे 94-95 पासून. आणि मी खरंच सांगते की या इंडस्ट्रीमध्ये यायचं का काय करायचं असं काही डोक्यात पण नव्हतं. म्हणजे तेव्हा तर आत्ता लहान लहान मुलांना एवढं एक्सपोजर मिळतं, तेव्हा तर काहीच नव्हतं. जास्तीत जास्त एक 500 रुपयाचा योगा क्लास किंवा 200-250 रुपयाची एखादी ट्युशन लावायची, तेवढं माहिती होतं. आणि मला आठवतं की पहिल्यांदा आमच्या बिल्डिंग मध्ये श्री गोपाळ विहार मध्ये गणेशोत्सव साजरा करूयात. आणि सगळे आम्ही चिल्लर पिल्लर पोरं होतो. आणि सगळे ऑल दीज पेरेंट्स वर इन देअर मिड 30s and 35. म्हणजे गणपतीचं खूप होतं. म्हणजे आजही आहे तिकडे. आणि छोटासा आम्ही गणपती आणला. नवीन नवीन कॉलनी झाली होती आणि 40 एक फ्लॅट होते. तर मग आम्ही छान गणेशोत्सवाला, मग आता गणेशोत्सव आहे मग कोण काय काय करणार वगैरे, मग मुलांचा पण एक कार्यक्रम ठेवूयात वगैरे. त्याच्यात मग मला त्यांनी सांगितलं की कोण डान्स शिकवेल. तर मी म्हणलं मी शिकवून बघते वगैरे म्हणून. तर मी तिकडे लहान लहान मुलांना डान्स शिकवायचे. म्हणजे ऑलरेडी मी लहान, त्याच्याहून लहान मुलांना मी डान्स शिकवायचे. कॉन्फिडन्स तिथून आला. हो. आणि माझा, मी आठवतं मला पार्किंग मध्ये आम्ही सतरंजी टाकून असा माझा पहिला शो केला. मी ब्राऊन गर्ल इन द रेन मध्ये मी ब्राऊन गर्ल झाले होते. आणि अखिया मी लव कभी अखिया चुराव या माधुरी दीक्षितच्या गाण्यावरती मी डान्स केला होता. पप्पांचा कोट घालून, पप्पांचा शर्ट घालून, ओव्हरसाइज एक्झॅक्टली ओव्हरसाइज फॅशन. आणि माझा बॉयकट असायचा, बॉयकट. आणि तो असं ते केस सगळे असे पुढे यायचे. आणि तो माझा पहिला परफॉर्मन्स होता. थिंक 94-95 ला वगैरे काहीतरी असेल. आणि तेव्हा माझ्या बिल्डिंग मधल्या सगळ्यांना तो डान्स इतका आवडला. ते मला एमडी माधुरी दीक्षित असं वगैरे म्हणायला लागले. मग अर्थात इकडून तिकडून लोकांना कळायला लागलं. मग मी बर्थडे पार्टीला जाऊन डान्स करायचे, परफॉर्म करायचे. मला चॉकलेट मिळायचं. पहिल्यांदा 100 रुपये मिळाले होते कुठून तरी, मला माहित नाही. ते 100 रुपये म्हणजे मला वाटलं बापरे मी काय केलंय, 100 रुपये मिळालेत मला. आणि मग पीजोक स्कूल होतं तिकडे. मग साधारण एक 6वी-7वीतल्या मुलांना मी शिकवायला जायचे त्यांच्या गॅदरिंग साठी वगैरे. सो असं करता 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 म्हणजे आय ओ इट टू दॅट ते गणेशोत्सव, ते पीजोक स्कूलला जाऊन शिकवणं. आणि मग हळूहळू ऑडिशन्स द्यायला लागले. मला आठवतं की माझं पहिलं पेमेंट काहीतरी 3000 रुपयाचं होतं. आणि आम्ही अख्खी रात्र साडीचं कुठलं तरी शूट केलं होतं. आता मला तो ब्रँड आठवत नाही, पण साडीचं शूट असं साडीचा पदर वगैरे घेऊन असे फोटो आपण काढतो तसं. आणि 3000 रुपये त्यांनी मला दिले होते.
आणि मग तसं करता करता ऑडिशन करता 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 मग अतुल शिधे नावाचे एक फोटोग्राफर आहेत पुण्यात, आजही आहेत ते तिकडे, आणि त्यांनी माझे असेच फोटो फ्री मध्ये काढले होते. तेव्हा ते खूप मोठ्या मोठ्या कलाकारांचे फोटो काढायचे, हर्षदा खानविलकर आणि यु नो ह्या सगळ्यांचे ते लोक फोटो काढायचे. सो मला असं झालेलं बापरे काहीतरी होईल का माझं, मला पण सिरियल मध्ये मिळेल का काम वगैरे वगैरे. आणि मला आठवतं द फर्स्ट मीटिंग आय एव्हर हॅड मराठी सिनेमासाठी वॉज आय वॉज हार्डली 18 or 19 or समथिंग, आणि मी संजय जाधवच्या एका फिल्मच्या शूटिंगला गेले होते. तिथे अंकुश चौधरी, हर्षदा खानविलकर यांना बघून मी दंग राहिले होते. बापरे बापरे कोण आहे एवढी सगळी मोठी मोठी लोक. मला कधीच वाटलं नव्हतं की यु नो मी यांच्याबरोबर काम करीन किंवा काय. आणि पुण्यात टिळक रोडला होतं त्यांचं शूटिंग चाललं होतं आणि मी जाऊन भेटले होते त्यांना. आणि काही नाही, ते केस काय केले होते मला माहित नाही, मी काय टॉप घातलं होतं मला आठवत पण नाही. आणि असं सगळं काहीतरी झालं होतं करता करता करता. आणि देन दिस रियालिटी शो आला 2004 ला. हा रियालिटी शो आला होता. तुम्ही आधी जे डान्स परफॉर्मन्सेस करायचा सोसायटीमध्ये, तिथून इन्स्पिरेशन आय थिंक तिकडूनच. आणि ते ना म्हणजे तेव्हा मला असं वाटतं की तेव्हा डेस्टिनी प्लेड लाईक अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. म्हणजे समजा माझ्या ते नशिबातच नसतं ना, ते तिथेच ते फिज आउट झालं असतं यु नो, पण ते कुठेतरी होतं. आणि आज तरी आपल्याला कळू शकतं ना की अच्छा इकडे हे होतं, इकडे हे होतंय. तेव्हा असं काहीच नव्हतं, ऍब्सोल्युटली नव्हतं. म्हणजे इन्फॉर्मेशन पण काहीच नाही. दिस आय एम टॉकिंग 2004 ला, मोर दॅन 20 years नाव, यु नो 24 years ऍक्च्युली ना, नाही 20 years. हा 20 years. तर तेव्हा तर असं काहीच नसायचं. आणि मग तिकडून करता करता देन झीचा तो रियालिटी शो होता, मग तो रियालिटी शो केला. अँड देन माय फर्स्ट टीव्ही सिरियल हॅपेंड. तेव्हा जेव्हा मी त्या रियालिटी शो मधून निघाले, आय वॉज लाईक बाबा जे काम मिळेल ते आपल्याला करायचंय. आपल्याला काय फिल्म्स मध्ये काम करायचंय, मिळेल नाही मिळेल आपल्याला माहिती नाही, आपल्याला हिरोईन व्हायचंय नाही व्हायचंय मला माहिती नाही, पण जे काम येईल ते आपल्याला करायचंय. आणि मग तिकडून मग कामाची सुरुवात झाली. मला 2-3 गोष्टी अशा खूप आवडल्या की मुंबईतून पुण्यात शिफ्ट झालं, शून्यातून जे सगळं तिथे पण चालू करावं लागलं ना, ते स्वतः जवळून बघितलेलं आहे. आणि त्याची सवय किंवा ते संस्कार आई वडिलांकडून की आपण कष्ट करायची तयारी ठेवायची. आता बोलण्यात पण तसं येतं की जे समोर दिसेल ना, कुठलंही काम छोटं मोठं नसतं, तुम्ही ते करायला पाहिजे जर तुम्हाला त्याच्यात आवड असेल. तर ही गोष्ट आजकाल खूप महत्वाची आहे, कारण आपण पेशन्स खूप लवकर लूज करतो. कारण तुम्ही म्हणा की इन्फॉर्मेशन आता खूप सगळीकडे अवेलेबल आहे. सो ते नॉट गिव्हिंग अप ॲटिट्यूड ना इज सो इम्पॉर्टंट. आय थिंक इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि ते कुठेतरी आमच्या जनरेशनला ते जास्त कळू शकतं. मी असं नाही म्हणत आहे की आजकालचं जनरेशन जे आहे ते मेहनत नाही करत आहे, त्यांची मेहनत खूप वेगळी आहे, त्यांचे स्ट्रगल्स खूप वेगळे आहेत. पण आमच्या वेळेस ना असं व्हायचं की जे समोर येईल ना ते खूप मेहनतीने करायचं, कारण ह्याच्या पुढे काय मिळेल काय नाही मिळेल तुम्हाला माहिती नाही. मी तुला सांगते ना, मला आजपर्यंत याच्यानंतर मला काम मिळेल का नाही हा प्रश्न पडतो. सो जे आहे ना ते माझं शेवटचं काम आहे, याच अनुषंगाने मी ते करते. पण त्यांनी क्वालिटी दिसते, त्यांनी परफॉर्मन्स दिसतं, त्यामुळे पॅशन दिसतं असं मला वाटतं. एवढं प्रेम लोकांचं मिळतं ते त्या कामामुळे. दॅट इज देअर. आणि ते प्रेम नसतं ना, लोकांनी मला उचलून धरलं नसतं तर मला नाही वाटत आहे मी टिकू शकले असते. आय थिंक ॲज ॲक्टर्स, ॲज समबडी हू आर you know blessed to be in front of camera, it is all because of the audience. Correct. Audience is your karta dharta. If they feel that oh she is not worth it, you will vanish. Absolutely. You know, आपण आपल्याला पाहिजे म्हणून आपण रेलेव्हंट नाही राहू शकत, आपण ऑडियन्सला पाहिजे म्हणून आपण रेलेव्हंट राहतो. That's the thing. अगदी. मला एक असा पुण्या रिलेटेड एकच क्वेश्चन विचारायचा असं सारखं डोक्यात येत होता. तुम्ही 2 ते 4 झोपता आता? आता झोपते मी. आधी हो, आता असं झालं की बिकॉज आय वेक अप ॲट 6 AM अँड यु नो देन आय हॅव अ होल म्हणजे माझी पूजा असते, त्याच्यानंतर यु नो माझं मेडिटेशन असतं, मग योगा असतं. बाय द टाइम 9:30 होतात, आय एम ऑलरेडी एक्झॉस्टेड अँड विथ दिस गरमी राईट नाव इट इज हॉरिबल यु नो. सो एक साधारण 1-1.5 वाजता एक हलकी झोप येते, हलकी झोप येते. आहे की we have converted अमृता into पक्का पुणेकर. डान्स असं नेहमी म्हणतात सगळे. मी आता मागच्या वर्षी पंडित बिरजू महाराजजींचा इंटरव्ह्यू केला होता,
त्यांच्या म्हणण्यातून पण असं आलं होतं आणि तुमच्याकडे बघून पण असं वाटतं की डान्स इज लाईक अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन. इट इज. ते तुम्हाला काही एक्सपिरियन्स द्यायचा आहे का त्याच्याबद्दल? माझ्यासाठी मला वाटतं ते बॅकबोन आहे प्रत्येक गोष्टी. तुम्ही आता ब्रीदिंगचं पण बोलत होता की ते सगळं तुम्हाला कॉन्स्टंट ऍक्टिव्ह राहिला किंवा ते करायला. डान्स नुसती एक आर्ट फॉर्म नाहीये, इट इज मेडिटेशन, इट इज हिलिंग, इट इज ऑल ऑफ दॅट. तर त्याच्या माझ्यासाठी ना व्हेन आय स्टार्टेड ऑफ इट वॉज इन एस्केपिझम. यु नो, जसं मी म्हटलं की घरात क्लिशे ऑब्स्टिकल्स असतात, पैसे नसतात कधीतरी, यु नो, तुम्हाला खूप हालाकीचे दिवस बघायला लागतात. सो फॉर मी डान्स वॉज दॅट, काय असं म्हणूया, एक आउटलेट, यु नो, जिकडे आय कुड एक्सप्रेस माय सेल्फ बिकॉज आय डिडंट नो. म्हणजे even in the small things, you know, even when as a woman you're like going through so many physical changes, you know, so many hormonal changes. आज त्या गोष्टींबद्दल खूप नॉलेज आहे लोकांना, पेरेंट्सना. त्यावेळेस नव्हतं. मी अँड माय मॉम, we've never sat down and talked about periods. We've not sat down and talked about, you know, changing mood swings because of hormones and this and that. So whatever used to happen inside me, dance was like a outlet. Correct. For me it was like express. Okay, this is how I express myself. म्हणजे my husband always keeps telling me that dance is something that comes naturally to you. It will never go out. It will never go out of your system. तुला आज खूप असं अभिनेत्री म्हणून काम करायचंय, तुला खूप असं लोक तुला खूप म्हणतात की यु नो बिकॉज यू डान्स अ लॉट, मे बी दीज काइंड ऑफ रोल्स आर नॉट, यू आर नॉट बीइंग अप्रोच्ड, यू नो, फॉर दीज काइंड ऑफ रोल्स. So maybe dance thoda kami kar, but he's like, this will never go out of your system because it is something, it is like तुम्ही सायकल चालवणं कसं शिकता लहानपणी, स्विमिंग करायला कसं शिकता, it is something that comes naturally to you. Correct. It will never go out. So embrace it, accept it, you know. हा, ह्याच्यामध्ये तू काय काय करू शकतेस, कसं ह्याला होन करू शकतेस, कसं ते अजून स्किल सेट तो अजून तू कसा तू वाढवू शकतेस, तो तू बघ. Exactly. And today I've come to that acceptance because see, when you're in your 20s and all, people tell you, na, अरे यार तू तुझ्या डान्स मुळे ओव्हर एक्सपोज्ड आहेस, you know, and people only see you as a performer, as a dancer, and then you know maybe these kind of roles are not coming to you because of this. आणि मग आपण ऐकतो आणि मग आपण नाही आता मी डान्स नाही करणार वगैरे. But today I have come into my own. I was like, this is me, this is me, this is me. Okay, and this is also me. आता ते तुम्ही कसं बघायचंय ते तुम्ही बघा. एक ओनिंग अप म्हणतो ना, टुडे आय ओन अप टू माय सेल्फ, आय ओन अप टू माय मिस्टेक्स, आय ओन अप टू माय डिसिजन्स, आय ओन अप टू हाऊ आय एम. Did some moment in your life made you believe in owning up to things? Yes. There are a lot of moments. I think आधी माझा नवरा बिचारा बोलायचा ते मी you know त्याला दुर्लक्ष करायचे. पण after a point of time when I stopped dancing, no, I felt a huge void. I felt like यार एकतर हे पण होत नाहीये, एकतर हे पण होत नाहीये आणि मला खूप गुदमरल्यासारखं होतंय. You know, and then being an actor or being in front of the camera or you know just being a creative person is a very lonesome journey. You know, खूप लोक असतात तुमच्या आसपास, खूप सगळं असतं, पण it is such a it is an everyday journey. Today if I'm not shooting, that doesn't mean I'm not working towards my art. You know, it's a 24/7 thing that you do. You because you observe so many things, you kind of you know आपण म्हणतो ना आपण absorb करतो इतक्या सगळ्या गोष्टी, you know, and then you don't know what to do of them because there is no outlet. So that is why after 35 I was like, no yaar, I need to start dancing again, but I gave it a different direction. You know, ते म्हणतात ना आपल्या जे काही असतं त्याला एक डिरेक्शन मिळणं खूप गरजेचं असतं. मग तो राग असो, तो द्वेष असो, ते सुख असो, whatever it is, you need to give that a direction. So ते डिरेक्शन मी दिलं आणि then I'm fine today, you know, that's the thing. युजली क्रिएटिव्ह फील्डमध्ये जेव्हा आम्ही पण ॲज यु नो लाईक वी आर स्टार्टिंग ऑफ बिगिनर्स असं काम करत असतो आणि समोर आपण खूप बघितलं असेल तसं, पण असं होतं की अरे ह्या रोलसाठी किंवा या कामासाठी मी फुल मेहनत घेतली आहे किंवा आय एम डिझर्विंग इनफ, पण ते कधी कधी नाही मिळत त्या गोष्टी आणि आपल्याला वी हॅव टू गेट यूज टू लिसनिंग टू अ नो ऑल्सो अँड स्टील कीप वर्किंग टुवर्ड्स युअर क्राफ्ट. तर कसं फील होतं ते? So when I was in my 20s, I used to get very bogged down.
मला असं व्हायचं की अरे माझ्या बरोबरच का होतं, माझ्या बरोबरच का होतं. मग मला कळायला लागलं की ही रीत आहे. म्हणजे सम थिंग्स विल कम टू यू, सम थिंग्स विल गो. ओके, अँड दिस इज हाऊ लाईफ इज ऑल्सो. तुम्ही तुमच्या आयुष्यात सगळीच स्वप्न पूर्ण करू शकतात का, तर तसं नाहीये. पण तुम्ही अशी काही स्वप्न पूर्ण करता जी तुम्ही बघितली पण नसतात. यु नो, and I think what I have realized in my life is कि ये तो आना जाना है, आवन जावन है सगळं. कि today this opportunity will come, today that opportunity will go. So whatever I'm getting, I have to make the most of it. Just live it. म्हणजे नाहीतर मग हे पण नाही हे पण नाही. आणि मी तसं केलंय. मी जे आहे ते घेऊन पण मी खूप रडली आहे, जे गेलंय त्याच्यामुळे पण मी खूप रडली आहे. यु नो, एक म्हणजे काही माणसं आपल्या आयुष्यात येतात, त्यांना खूप धरायचा प्रयत्न केलाय, पण शेवटी ती निघूनच गेली. लेट गो. My father used to say this amazing thing, that who enters your life is in your hands, but who exits your life is never in your hand. Amazing. And I couldn't understand it that point of time. I was too young, I was too naive. But today I do. Ki yeah, man. That's true. And I think when my Maushi left us, you know, without giving us even a fraction of a notice, I think that is when I saw death very closely, that is when I realized that it's true. आपल्या समोर जेवढे म्हणजे जवळचे असतात, live in that moment. Yeah, I mean, the way she left us today, you know, the kind of money that I make, the kind of people that I know, it would have been very easy for me to, you know, let her म्हणजे ती काहीतरी एक मी काहीतरी ट्रीटमेंट करू शकले असते, काहीतरी करू शकले असते, यु नो, अँड बोलू शकले असते. आय मीन, आय वुड गिव्ह एनिथिंग टू हॅव दिस वन लास्ट मील विथ हर. आय वुड गिव्ह एनिथिंग टुडे, बट she's gone, she's no more. She's, you know, she's as much as she's a part of me and my mom, but she was like a mother to my mom, and you know, she was like a grandmother to me. म्हणजे तिने एवढं केलं होतं आमच्यासाठी. When I couldn't do anything for her, you know, when she needed it, because we didn't know that she needed it. So I'm like, life is very fragile. It's very fragile. आणि ते तुम्हाला death is such a huge waking up call na. It's like it hits you like nothing. It hits you like nothing. So मी आता माझ्या आयुष्यात काही माणसं निवडली आहेत, मला ह्यांच्यासाठी करायचंय, आणि म्हणजे मला ह्यांच्या आसपास राहायचे. आता ती कशीही असो, मला 4 माणसं मला पास झाले, मला काही दुनिया नकोय खूप सगळी. आणि आज पण आपण हा पॉडकास्ट करतोय, not even 1 second you hesitated in giving opportunity to new people. You didn't ask questions kai ahet, you came, you spoke with everybody, and you made us feel so comfortable. So that shows how rooted you are in all the things you worked for in life. I see, मी तुला सांगू देव्यानी, ते नसतं कोणामध्ये. नाही, I tell you what, I have learned this. Maybe, you know, in my younger years, maybe I have been rude to people because I was also trying to understand myself. I have been, you know, I've had mood swings and everything. आणि प्रत्येक माणूस त्या गोष्टीतनं जातो. Just as actors तुम्हाला ते जास्त glorified दिसतं, it's because you're in a public eye. And there have been times where I have been rude to people, where I didn't know how to react. I didn't know how to channelize my own emotions. Correct. You know, पण अरे यार अमृता असं वागते, अरे यार अमृता, हे असं खूप माझ्या पण कानावर आलंय. पण today I have let go of it. I have forgiven myself, and I have forgiven that Amruta also, and I have forgiven people who were nasty to me, who were sweet to me, and I was nasty to them, whatever it is. But today I understand this only for the fact that a lot of reading has also helped me that people will not remember you know, what post you were in, what awards you won. People will always remember how you've treated them. That is true. And you never know that one good work from you to a stranger is also going to bring a smile even many years later. Exactly. So, like I might not be like as I'm in a mood, I'm extra pally with you. I might not be like that tomorrow. True. But yes, I make it a point that I don't hurt anybody. Absolutely. You know, that is the only thing that I can do.
आणि त्याच्यानंतर पण समोरचा हर्ट झाला तो बाबा उसका कर्मा है मेरा कर्मा नहीं है आप अपना देख लो. But I think what I've learned through readings, through yoga, through whatever I do in my life is that I don't want to be that Amruta anymore who doesn't know how to channelize her own emotions and own feelings and who is not aware of things happening around her. आतापर्यंत किती फिल्म्स किती वेब सिरीज आय थिंक आय हॅव लॉस्ट द काउंट हे केलेले आहेत आणि विच वन वॉज द मोस्ट मेमोरेबल ऑफ ऑल आताचा लाईक आय लव्ह चंद्रा आय लव्ह इट आणि राजी पण एक होतं सो व्हॉट इज युअर मेमोरेबल राजी ड्युरिंग राजी आय वॉज नॉट गेटिंग वर्क फॉर अबाउट 2 years in the industry. So when Razi happened, it was overwhelming for me. It was beautiful. Overwhelming for me to be under guidance of Meghna Gulzar, to be in the same room as Alia was, as Vicky was, and we were all still, we were still growing, all of us. Like Alia was also growing in her own sense. Vicky was also growing in his own sense, and we were just kind of trying to make this very honest, very sincere film. So the vibe on that film, no, I can't explain it. म्हणजे ती vulnerability इतकी कमालीची होती ना. I was just vulnerable. म्हणजे we were just all very vulnerable. We were just receiving whatever was happening. I was receiving Alia, she was receiving me. The same goes with Vicky, and it was just very vulnerable space. So मला आठवतं की मी ना इतकी timid आणि इतकी shy होते त्या शूटला. I was not like I'm in Dharma and I've arrived वगैरे असं काहीच नव्हतं. म्हणजे I didn't believe every step that was happening कारण मी एक ऑडिशन दिलं होतं कुठेतरी. त्या ऑडिशन वाल्यांचा कॉल आला मला जोगी सर होते त्यांनी कॉल केला की जाके धर्मा में मिलना है. And that time, because you're not getting work, you are not believing every step that is happening, So मैंने कहा अच्छा ठीक है तो कहाँ है ये धर्मा का ऑफिस. अच्छा ठीक है मैं चली जाती हूँ. आणि ना मला आठवतं मी अशी बसली होते लिटरली माय शोल्डर्स वर ड्रॉप्ड लाइक दॅट अँड आय वॉज लाईक हो मेघना जी से मिलना है. आणि मग मी गेले मग मेघना मॅमनी आणि इतका साधा कुर्ता घालून गेले होते मी कोणाला तरी असं वाटेल की ही कोण मुलगी इकडे बसली आहे साधी सुधी. आणि मी गेले आणि मग त्यांनी मला त्या धर्माच्या कपमध्ये कॉफी दिली होती आणि आय वॉज जस्ट स्टेअरिंग इन टू दॅट कप अँड आय वॉज लाईक wow, and I was still taking everything in because I didn't realize what is happening to me. Then Meghna ma'am was there and I was like, ma'am आपको एक और audition लेना है. No अमृता आपका dates वगैरह आप सब sort out कर लो and welcome on board. And I was like okay, thank you ma'am. आणि मला तो नमस्कार पण आठवतो म्हणजे आय डिडंट नो वेदर आय हॅव टू क्राय आय हॅव टू बी हॅपी आय जस्ट डिडंट नो देयर वाज दिस वन एडी चंद्रदीप सिंग अँड त्याच्याबरोबर मी फूक मध्ये काम केलं होतं अँड आय वाज लाईक दीप आय वाज लाईक congratulations. I was like believe okay fine this has happened and then it it crossed 200 CR masterpiece I think. And तुम्ही कधी पण बघा इट विल नेव्हर लाईक देयर इज नो लाईक मला आज लोक विचारतात ना की तू खूप छान काम केलंय समृता त्याच्यात अँड राजी आणि असं सगळं बट आय थिंक आय वॉज माय मोस्ट वल्नरेबल सेल्फ की आय डिडंट नो व्हॉट वॉज हॅपनिंग. पण जेव्हा आपण आतून नॅचरली आय थिंक जे आहे ते आय थिंक ॲज अन ॲक्टर दॅट वल्नरेबिलिटी इज सो इम्पॉर्टंट. हे सगळं PR हे सगळं तुमचं सोशल मीडिया अँड एव्हरीथिंग इट्स ग्रेट टू एन एक्सटेंट बट वेन अन ॲक्टर गेट्स टू become vulnerable and when there are those people who handle that vulnerability like Meghna ma'am was there like मी तर कंटिन्युअसली त्यांनाच बघायचे म्हणजे लोक मला विचारतात की अरे आलिया बरोबर काम करून कसं वाटलं तर माझं सगळं लक्ष मेघना मॅम कडे होतं की यार मला परत हे ऍब्झॉर्ब करायला मिळेल मला माहिती नाहीये बट आय वॉज लाईक दॅट. सो राजी मध्ये बाय द टाइम द फिल्म केम अँड एव्हरीथिंग आय वॉज स्टिल getting used to it. Because it was a big deal for somebody who was not getting work for 2 years. It was a very very big deal. But I think तुमचं consistent कामामुळे or that art which you refined for so many years led you to this.
I think so. But you know, again, then COVID happened and then it was like a break again, you know. And I was like, suddenly there was no work again. So मी म्हटलं तसं, see, things, कारण राजी नंतर I directly did this film called Satyamev Jayate, which was again a super hit film. Then Malang happened, which was a super hit film. But त्याच्यानंतर काम थांबलं परत, हिंदीतलं काम, you know. Then of course I picked up this project called as Chandramukhi and I gave it all. So for me, Chandramukhi was a huge learning experience. It gave me confidence, you know. काही लोकांना ते आवडलं, काही लोकांना ते नाही आवडलं. And today I've come to that acceptance. म्हणजे मला जे काही जमलं ते मी त्या फिल्मसाठी केलं. And 2 years down the line, today, even today people feel like यार चंद्रमुखी, यार चंद्रा, यार काय प्रमोशन, यार काय असं काय तसं. काही लोकांना ते डायजेस्ट झालं नाही, which I'm okay with, you know. And but it gave me that push की यार अमृता तू हे असं काहीतरी उभं करू शकतेस स्वतःसाठी. स्टॅन्स होता ना, like that stance and that presence of the character was speaking everywhere. प्रमोशन मध्ये फिल्म म्हणजे आज मला लोक बघतात एक चंद्रा हे करतात, बस आहे ना यार, मला अजून एका चित्रपटात अजून काय काय तुम्ही काढून घेणार, यु नो. दॅट्स द थिंग. But I think Prasad, the entire team, Ajay Atul, Ajay sir, I mean, you know what that project instilled in me was ki Amruta, you can rise from ashes no matter what. You know, and that feeling is something that project gave me. And आता मला कुठेही टाका तुम्ही, आय विल स्टिल राईज नो मॅटर काय. आता रिसेंट काय चालू आहे? सो आता रिसेंटली लुटेरे आलं अगेन लोकांच्या समोर, अँड इट गॉट अ लॉट ऑफ लव्ह. दॅट्स ट्रू. I got to work with this amazing, handsome, lovely, sweet guy called as Jay Mehta, Hansal Mehtaचा मुलगा. आणि my God, what a trip it has been, you know, working with him, working with Vivek Gombar, knowing Hansal sir. It was amazing. Beautiful. But then I was having fun. I was having real fun. Then आता 36 days येणार आहे Sony Live वरती. विशाल फुरिया is a darling friend. आणि ते कॅरेक्टर इतकं मॅड आहे. ती चाळीतली एक मुलगी आहे जिला अचानक पैसा मिळाला आणि शारिब हाशमी इज हर हजबंड. सो ती ना ती क्या रे तू रे वगैरे असे कडक कपडे घालते, आणि म्हणजे ती तशी आहे. सो ओव्हर द टॉप कॅरेक्टर आहे आणि ते मी कधीच केलं नव्हतं. बट आय हॅड सो मच फन. एका पॉइंटला विशाल मला म्हणायचा की तेरे को क्या स्क्रिप्ट दूं मैं, तू कर, तेरे को जो करना है तो तू कर. हाँ चल ठीक है, ओके ओके ओके, यू नो. सो दिस इज समथिंग दॅट इज गोइंग टू कम फॉर माय ऑडियन्स नाव. या मला आता एक विचारायचं आहे की युअर मदर has been a backbone for you for the entire journey of yours. आणि आज पण ते आले, ती आली आज, काल त्यांचा वाढदिवस होता. सो त्यांचा काय इम्पॉर्टंट रोल प्ले झाला जेव्हा यू आर इन युअर अप्स, when you are in your downs? आय थिंक यु नो आपण एक आपल्या पेरेंट्सना खूप टेकन फॉर ग्रांटेड धरतो, पण आता मी ते तसं धरत नाही. आय थिंक लास्ट 5 years आय डोंट टेक हर फॉर ग्रांटेड, बट अदरवाइज आय हॅव टूक हर फॉर ग्रांटेड लेफ्ट राईट सेंटर. शी इज माय फादर, शी इज माय मदर, शी इज द सिस्टर दॅट आय नीड समटाइम्स, शी इज माय फ्रेंड, शी इज माय एनिमी ऑल्सो समटाइम्स. यु नो, एव्हरी फेज ऑफ माय लाईफ शी इज बीन देअर. आम्ही खूप घाण भांडतो आणि ऑफकोर्स त्या भांडणामध्ये पण असं होत नाही की आम्ही बोलत नाही वगैरे, ते तर होत नाही, बिकॉज शी इज कॉन्स्टंटली देअर. सो ते कॉन्स्टंट एक साथीदार असणं काय असतं, म्हणजे आय एम ऍक्च्युली मॅरिड टू हर, यु नो, नॉट माय हजबंड, आय ऍक्च्युली मॅरिड टू हर. अँड तिने मला जन्म दिलाय, पण आय थिंक मी इतकी कधीच कोणाशी भांडले नाहीये, इतकी कधीच कोणाला बोलले नाहीये जितकं मी तिला बोलली आहे. लास्ट 5 years आय एम व्हेरी कंट्रोल्ड. आय हॅव, यु नो, जसं मी म्हटलं त्या एनर्जीज पण मी जरा बायफर्केट केले आहेत. आणि आता ऑफकोर्स ड्यू टू हर हेल्थ आय नीड टू डू दॅट. बट या शी अँड मी वी हॅव ग्रोन टुगेदर, यु नो, ॲज ह्युमन बिंग्स, ॲज 2 women वी हॅव ग्रोन. अँड ती नसती तर आय डोंट नो यार, म्हणजे हे बघ करिअर तर घडलंच असतं माझं, बिकॉज दॅट वॉज डेस्टाइन्ड, यु नो. बट आय डोंट थिंक की
ते जे ना समजा आपण कन्फ्युज झाल्यानंतर आपण एक हलका कोणाला तरी बघतो ना असं शी इज ऑलवेज बीन देअर. इफ आय हॅव लुक्ड हिअर शी इज ऑलवेज बीन देअर. इफ आय हॅव लुक्ड देअर शी इज ऑलवेज बीन देअर. यु नो इफ आय हॅव खूप राग आला तर शी इज ऑलवेज बीन देअर. सो देर इज दॅट कॉन्स्टंट फेस दॅट इज ऑलवेज बीन देअर इन अँड अराउंड मी. सो इम्पॉर्टंट. दॅट इज सो इम्पॉर्टंट. आणि त्याचे बघ त्याचे प्रोज पण आहेत त्याचे कॉन्स पण आहेत. असं नाहीये की हा काय म्हणजे सुंदरच जर्नी राहिली आमची असं नाहीये. देर हॅव बीन टाइम्स वेअर इथपर्यंत आलंय माझ्या अँड आय एम लाईक की but that's a beauty of mother-daughter duo na. Yeah. आणि ना we are not your cliche mother-daughter duo. You know, we are in your face. We are that ते फायर जे माझ्या डान्स करताना लोकांना दिसते ना एनर्जी वगैरे तर ती माझ्या रिलेशनशिप्स मध्ये पण आहे, ती माझ्या भांडणांमध्ये पण आहे आणि ती माझ्या प्रेमात पण आहे. इट्स ॲज सिम्पल ॲज दॅट. मी आता रॅपिड फायर स्टार्ट करणार आहे. मी खूप बोललीये कारण नाही खूप मस्त वाटलंय आणि असं वाटतंय अजून बोलत राहावं. बट दिस इज अमेझिंग. मी आय एम गोइंग टू आस्क यू व्हॉट्स युअर स्पिरिट ॲनिमल? वाव, it has to be a cheetah. I love the way a cheetah looks. I love the way he or she kind of carries himself and speed. With that grace. Yes, grace and speed. What's the most useless skill you have? Most useless skill. Useless skill that I have? Oh my God, I didn't ever think of this. Okay, useless skill. Oh God. काय आहे बरं? Oh shit. I don't know. I think overthinking. It's useless. बकवास आहे आणि खूप दिवसाचा खूप वेळ माझा त्याच्यात जातो. So useless skill set आहे तो. मला मी एक गोष्ट करत असेल आणि माझ्या डोक्यात ते असेल तर समोर कोणी असेल त्याला पण मी तेच नावानी that's my useless skill and they get damn irritated with it. Describe yourself in a hashtag. Hashtag hashtag super energy. Hashtag can ready to do anything at any point of time. Hashtag OCD. Hashtag hashtag super energetic. I think it just Powerpuff Girls. Yeah. That's nice. If you could have a dinner with any historical figure, who would it be? मला फार आवडेल जर का मी छत्रपती शिवाजी महाराजांबरोबर मी म्हणजे त्यांच्या समोर मी डिनर नाही पण जस्ट एक ते अक्रॉस बसलेत आणि समथिंग लाईक वेगळंच होते. मी फक्त नमस्कार करता आला ना मला त्यांना तरी फार आहे, खूप आहे. फेवरेट कार्टून कॅरेक्टर ग्रोइंग अप? ओ माय गॉड, देर आर अ लॉट्स. म्हणजे एक तर डेक्स्टर्स लॅबोरेटरी मी बघायचे, सो डेक्स्टर अँड डीडी. त्याच्यानंतर पॉवरपफ गर्ल्स. सो आय वॉज नॉट बबल्स, आय वॉज कोण होती ती चिडचिड करायची म्हणजे ग्रीन मधली कोण होते, काय नाव होतं तिचं? व्हॉट वाज द नेम? द ग्रीन पावरपफ गर्ल. आय डोंट नो. तर ती. त्याच्यानंतर निबल्स फ्रॉम टॉम अँड जेरी. ओ माय गॉड, ही सो क्यूट. निबल्स. त्याच्यानंतर अजून काय, सो मी आणि माझी बहीण आम्ही एकमेकींना, ती मला किंग कोब्रा म्हणायची आणि मी तिला किंग वायपर म्हणायची. वायपर नावाचा एक साप असायचा. सो असे खूप कार्टून कॅरेक्टर्स आहेत. What's the strangest gift you've ever received? Strangest gift? Not really. I think नाही, सगळे चांगलेच गिफ्ट. DM मध्ये strangest comment? ते खूप आहे. नास्टी कमेंट्स. सगळ्यात strangest funny comment जो आलाय? काय बरं, सध्या मला खूप येतात की तुम्ही मला दत्तक घ्या. का घेऊ बाबा तुम्हाला दत्तक? मी का दत्तक का घेऊ? मी का असं काहीतरी नाही असं दत्तक घ्या असं. फॅब्युलस. आजचा हा एपिसोड वॉज रिअली अमेझिंग. इट वॉज व्हेरी पर्सनल. म्हणजे मला असं वाटलं की आय कुड रिलेट टू युअर जर्नी. वी कुड लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम यू.
आणि as a one last thing, what would you like to say to all the women who are sitting and watching this episode? Like just like one last thing. I think one thing that women should learn is to take care of themselves आणि self love. I know की खूप जास्त याच्याबद्दल बोललं जातं, पण खरोखरच स्वतःला प्रेम करणं शिकवणं हे खूप जास्त अवघड आहे. Because if you actually sit with yourself and you kind of jot down की अच्छा अमृता pros and cons, आपण स्वतःबद्दल इतके cons लिहितो ना कि we are not taught that yaar. So I want to tell women who are, you know, who have women babies and girls as babies and, you know, teenage girls and all, tell your children to love themselves. I think it is very important. Amazing. Because it is very important to find your own voice, to find what you like, what you don't like, what are the boundaries, you know. आणि फक्त women काय, I mean even you know for boys also, for men also, to sit with yourself. It is the most difficult thing that you will do. आणि जसं you said that meditation मध्ये आहे ना, you get that time to sit with yourself and just look at the नाही होत आणि ते खूप डिफिकल्ट असतं बाबा, सगळ्यात टफ, कारण इतके थॉट्स, दिस मंकी माइंड ऑफ युअर्स, इतके थॉट्स येत राहतात. ऑल्सो तुमच्या हॅपीनेसची परिभाषा जी आहे ना, आधी तुम्ही डिफाईन करा. ती दुसऱ्यावर लादायच्या आधी की ह्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी यांनी मला खुश ठेवायला पाहिजे, याची रिस्पॉन्सिबिलिटी यांनी मला पैसे द्यायला पाहिजेत, ती काढून टाका. बी सो इंडिपेंडंट इन युअर ओन सेल्फ ना, की मग तुम्ही तुमच्या पार्टनर बरोबर जेव्हा असताना, it is like two units coming together. That's true. Absolutely. Do not pressurize anybody apart from yourself to be responsible for your own happiness. With the expectations also की असंच करायला पाहिजे, तसंच करायला पाहिजे. Just be free. Please नका करू ते, because ना तुम्ही इतकं बर्डन टाकता समोरच्यावर सुद्धा. So don't do that. That's true. So what did you think about this conversation? I think it was very candid. I think I really enjoyed it, and you are such an easygoing person की मला असं वाटलं की I should open up. You know, generally असं होतं की खूप वॉल्स असतात, you know, but you were receiving, तू ऐकत होतीस मी काय जे काही सांगत होते ते, and मला मजा आली यार. थँक्यू देवयानी, थँक्यू. आणि मला खूप छान वाटलं, अँड थँक्यू टू 18 कॉम्युन ऑल्सो फॉर दिस फॅब्युलस. आय हॅड टू कम टू दिस प्लेस. आता आम्ही लंच करणार आहोत, तो तुम्ही बघू शकणार नाही आहात, बट या व्हॉट एव्हर. इथे खूप अमेझिंग व्हेन्यू पण आहे, लंच इज जस्ट फॅब आणि खूप मजा करणार आहे. बट थँक्यू सो मच फॉर गिव्हिंग अस दिस प्लेस. सो थँक्यू सो मच गाईज, अँड इफ यू हॅवंट सबस्क्राईब्ड फॉर देवयानीज यूट्यूब चॅनल, प्लीज डू दॅट, बिकॉज इतकं कॅन्डिड कॉन्व्हर्सेशन्स तुम्हाला खूप मिळणार नाहीत ऐकायला, पाहायला. सो यु नो, अँड शी इज दिस रिअली प्रिटी, सॉफ्ट, शाय गर्ल, जिच्या बरोबर बोलायला खूप मजा येते. अँड नाही तर जनरली काय होतं ना, की जे अँकर्स असतात ते खूप प्रश्न विचारतात. सो यू नो, इट इज नाइस टू हॅव समबडी हू लिसन्स टू यू, अँड आय थिंक शी डज दॅट व्हेरी ब्युटिफुली. सो प्लीज लाईक हर चॅनल, सबस्क्राईब, अँड इफ यू लाईक दिस इंटरव्यू प्लीज कमेंट यार. अजून काय, दिस इज द मोस्ट ब्युटिफुल थिंग विच एनीबडी हॅज spoken to us on the channel. Thank you so much for doing that for us. Thank you so much. Thank you. Ta-da.